Today's topic is cholesterol and lipoproteins. Yes, sir. First, coming to cholesterol. Cholesterol, the word cholesterol comes from the Greek word chole, which means bile, steros means solid, and al means alcohol. ঠিক আছে? Cholesterol is the main plasma lipid that is present. Normal plasma lipid is হচ্ছে 400 to 600 milligram per dl, of which 40% is cholesterol. ঠিক আছে? It is the most important steroid. Other steroids are derived from it. It is a crystalline solid. ঠিক আছে? It is widely distributed in our body in a normal man of 70 kg having 140 gram of cholesterol. Normal man of 70 kg man having 140 gram of cholesterol, that is widely distributed in the body. ঠিক আছে? বোঝার কিছু নেই, এটা মুখস্থ করো। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ কোলেস্ট্রল? কোলেস্ট্রলের কি ফাংশন? বলতো। জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না। That is one of the function of cholesterol. আর কিছু নেই? হ্যাঁ, আর কিছু? ফার্স্ট ফাংশন, ফাংশনস, এক গাদা ফাংশন আছে। ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেল মেমব্রেন, তাই তো নাকি? সেল মেমব্রেন, কোলেস্ট্রল থাকলে সেল মেমব্রেনের ফ্লুইডিটি বাড়ে না কমে? নেক্সট হচ্ছে, নেক্সট কি দেওয়া আছে? It helps in nerve conduction. Cell membrane components. Second is a nerve conduction. It has an insulating effect on the nerve fibers. That's why the conduction through the nerve is increased or smooth. Third, many steroid hormones like progesterone, estrogen, progesterone, that are synthesized from the cholesterol. Cholesterol is the mother molecule from where other steroids are synthesized. Fourth, একটা ভিটামিন আছে, কি তৈরি হয় বলতো? হ্যাঁ, স্টেরয়েড হরমোনস। ফোর্থ, কি ভিটামিন আছে? ভিটামিন ডি is synthesized from cholesterol. This is all about the function, all about the function of cholesterol. Next, why the cholesterol is important for our reading or clinical significance? কোনো আইডিয়া আছে? আচ্ছা, তার আগে before that, going to clinical significance, we are coming sources of cholesterol. From where we get cholesterol? Cholesterol, first dietary source. In diet, they are present as a cholesterol esterase. Cholesterol esterase. ঠিক আছে? Another source is liver. Adrenal gland, testis, ovary, all the cholesterol widely synthesized in our body. Main synthesized place is liver. Along with liver,
that is also synthesized in adrenal gland, ovary, testis, etc. Near about all the nucleated cells of the body can synthesize cholesterol, including the endothelial cells of the arterial wall. মানে আর্টারিয়াল ওয়ালের এন্ডোথেলিয়াম সেলও কোলেস্ট্রল সিনথেসাইজ করতে পারে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স, ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ কোলেস্ট্রল। তাহলে কোলেস্ট্রল এক হচ্ছে ডায়েটারি সোর্স, অ্যানাদার হচ্ছে যে সিনথেসাইজড, এন্ডোজেনাসলি সিনথেসাইজড ইন আওয়ার বডি, ইন লিভার, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড, ওভারি, টেস্টিস, ইটিজি। ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স, কেন আমাদের পড়তে হবে এটা বলতো, কোনো আইডিয়া আছে নাকি? বল দেখি, কোনো আইডিয়া আছে? কেন পড়বি কোলেস্ট্রল? ডাক্তার হতে যাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, হাই ব্লাড লেভেল অফ কোলেস্ট্রল is intimately associated with the atherosclerosis that give rise to cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases are second most common of death in our country. তাহলে that's why it is very important we have to read about cholesterol. Next, structure. এইটা পরীক্ষা কিন্তু ধরবে। It is structure of cholesterol. Cholesterol is a steroid in nature. It is having a CPP. What is the full form? CPP. This is a ring structure. Cyclopentanoparhydrophenanthrin. This is the ring. That ring is present all the steroids. তাহলে ফুল ফর্ম বইয়ে আছে, লিখতে হবে আর। cyclopentanoparhydrophenanthrin. Cyclopentanoparhydrophenanthrin. কঠিনের জিনিস। It is having 3 cyclohexane ring.
cyclohexane that are designed as named as ABC. These are the cyclohexane ring and one pentohexane ring, that is D. ঠিক আছে, this one pentan ring, ঠিক আছে, and having a branch chain. This is the CPP ring, ঠিক আছে. In case of cholesterol, it is a 27 carbon molecule compound, ঠিক আছে. In case of cholesterol, the cyclopentano per hydrophenanthrin ring also contains one hydroxyl group and 3 position and one double bond at 5 and 6 position and one branch chain at carbon molecule 17. The branch chain is having 8 carbon molecule. বোঝা গেল? তিনটে cyclohexane ring থাকছে, that is designed as A, B, C, and one pentan ring that is called D. In case of cholesterol, this is the all steroids are having this structure. In case of cholesterol, it is having a OH group at position 3, a double bond at position 5 and 6, and a branch chain of 8 carbon at carbon position 17. ঠিক আছে, তাহলে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে টোটাল C17 carbon molecule is this cholesterol. ঠিক আছে, বোঝা গেল? এটা মুখস্থ করতে হবে, এটা কিন্তু ধরবে। Cyclopentano per hydrophenanthrin ring, that is the structural unit of cholesterol. Next, digestion and absorption. এটা বোঝা গেল মোটামুটি। তিনটে 6 কার্বন রিং, একটা 5 কার্বন রিং, তার সঙ্গে হচ্ছে 3 নম্বর কার্বনে একটা OH গ্রুপ থাকবে, 5 আর 6 কার্বনে একটা ডাবল বন্ড থাকবে, 17 নম্বর কার্বনে একটা ব্রাঞ্চ চেন থাকবে, যেটা হবে 8 কার্বন মলিকুল। তাহলে টোটাল আর 14 না, এটা হচ্ছে যে 18 নম্বর পজিশনে একটা মিথাইল গ্রুপ থাকবে, 11 নম্বরে একটা মিথাইল গ্রুপ থাকবে। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ cholesterol. Next, digestion and absorption of cholesterol. How dietary cholesterol is absorbed in our body? What is the enzyme present in our gut for digestion of cholesterol esterase? Key. What enzyme is present in our cholesterol esterase? Digestion and absorption. Cholesterol is present as cholesterol esterase. ঠিক আছে, in our diet. তার উপরে কোলেস্টেরল সি লিখলাম, কোলেস্টেরল এস্টারেজ তৈরি হচ্ছে কোলেস্টেরল, ফ্রি কোলেস্টেরল প্লাস ফ্যাটি অ্যাসিড, তাই তো? These cholesterol and fatty acids along with কি পড়েছিলাম আর ডাইজেশনের সময়, লিপিড ডাইজেশনের সময় আর কি মাইসেলি ফর্মেশনে হেল্প করে? MAG
phospholipid, bile salt, তাই তো, monoacyl glycerol, phospholipid, free fatty acids and bile salts, along with bile salts form micelles. তাহলে এইটা আমরা কি বলবো, মাইসেলিস, তাই তো। দিস মাইসেলি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অ্যাবজর্পশন অফ লিপিড, ঠিক আছে। মাইসেলি ফর্মেশন না হলে অ্যাকচুয়ালি অ্যাবজর্পশন সম্ভব নয়। When this micelles comes in contact with the intestinal endothelial cells, cholesterol is intaken or cholesterol enter into the intestinal cells. Yes, protein, হ্যাঁ, অ্যাপোপি কখন, সেটা হচ্ছে সেলের ভিতরে ঢোকার পরে, before entering into the cell. In case of cholesterol, one protein that helps in the absorption of cholesterol. This protein is known as Niemann-Pick C1L1 protein. Niemann-Pick C1L1 protein that helps in the absorption of protein. তো কোলেস্ট্রল বোঝা গেল, নিম্যান-পিক প্রোটিন আছে, দিস প্রোটিন হেল্পস ইন দ্য অ্যাবজর্পশন অফ কোলেস্ট্রল। এটা আমি একটা কারণে বললাম, এই কথাটা তোদের জানার দরকার নেই। এখানে একটা আমাদের ড্রাগ আছে, যে ড্রাগটা হচ্ছে যে এই প্রোটিনটাকে ইনহিবিট করে, ইজিটিমাইড। দিস ড্রাগ, তোদের ওই কিছু দেখলাম যে হচ্ছে যে কি করে ড্রাগের মোড অফ অ্যাকশন জানতে চাইছে। তো দিস প্রোটিন দ্যাট Niemann-Pick C1L1 protein helps in the absorption of cholesterol. One drug, that is ezetimibe, inhibit the absorption of cholesterol through this protein. ঠিক আছে, তাহলে এন্ডোথেলিয়াল সেলে কোলেস্ট্রল ঢুকলো বা ইন্টেস্টিনাল সেলে কোলেস্ট্রল ঢুকলো, এমএজি ঢুকলো, ফসফোলিপিড ঢুকলো, ঢোকার পরে কি হয়, দিস কোলেস্ট্রল এগেন গোজ আন্ডার স্টারিফিকেশন। হ্যাঁ, and forms and also here synthesis of ApoB45 and triglyceride. This forms a milky fluid. What is the name of that fluid? হ্যাঁ, ফ্লুইডটার নাম বল। এর সঙ্গে তোর হচ্ছে যে ApoB48 লাগছে, কোলেস্ট্রল এস্টারিফিকেশন হচ্ছে, ফসফোলিপিড, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস, forms a milky fluid in the intestinal cell, that is known as ঠিক না বেঠিক? A milky white fluid is formed that is known as chylomicron. হ্যাঁ, কি সন্দেহ আছে কিছু? হ্যাঁ, কি বুঝলাম না কেন মিল্কি হোয়াইট? আমি যখন পড়েছি তখন আমি বলেছি মিল্কি হোয়াইট ফ্লুইড, ঠিক আছে। দিস মিল্কি হোয়াইট ফ্লুইড যেটা তোরা বলছিলি, দিস এন্টার্স ইনটু ল্যাকটিয়ালস থেকে থোরাসিক ডাক্ট থেকে ব্লাড,
In this way, the cholesterol is digested and absorbed into the body, মানে ব্লাড, বডি মানে ব্লাডে যায়, তারপরে সারা দেহে। তাহলে বোঝা গেল হোয়াট ইজ, হাউ দ্য কোলেস্ট্রল ইজ digested and absorbed into blood. This is the digestion and absorption of cholesterol. Next, এই গল্প কিসের, গল্প কিসের রে? হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে সিনথেসিস। We know that cholesterol is C27 carbon molecule. The synthesis of cholesterol is described by the scientist Comfort and Prelog, and both the scientists was given Nobel in 1975. Cholesterol is synthesized mainly in liver. Along with the liver, it is also synthesized in adrenal gland, ovary, testis. Almost all the nucleated cells can synthesize a little bit cholesterol. ঠিক আছে? The starting molecule is E, acetyl-CoA. Acetyl-CoA. So all the carbon molecule comes from acetyl-CoA. acetyl-CoA কোথা থেকে আসছে? আর কোথায় লেগেছিল acetyl-CoA? হ্যাঁ, না, প্রথম কথা হচ্ছে যে বিটা অক্সিডেশন হতে পারে অথবা পাইরুভেট থেকে আসছে। কারণ কোলেস্ট্রল কখন সিনথেসিস হবে? যখন মোটামুটি ডায়েট মানে ফেড কন্ডিশনে, আদারওয়াইজ ফাস্টিং কন্ডিশনে তো ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন হবে। দিস কোলেস্ট্রল গোজ টু সিনথেসিস অফ না দিস অ্যাসিটাইল-CoA। ফাস্টিং কন্ডিশনে যে অ্যাসিটাইল-CoA তৈরি হচ্ছে সেটা কোথায় যায়? কি সিনথেসিসে লাগে? কিটোন বডিজ। আর ফেড কন্ডিশনে যে অ্যাসিটাইল-CoA তৈরি হচ্ছে সেটা, হ্যাঁ, একটা তো কোলেস্ট্রল, আর একটা বল, হ্যাঁ কি বাবুরা বলো? অ্যাকচুয়ালি ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসের ক্লাসটা মনে তোরা খুব কম লোকজন করেছিল। অ্যাসিটাইল-CoA ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসেও তো লাগে নাকি? হ্যাঁ, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসের স্টার্টিং মলিকিউল ছিল অ্যাসিটাইল-CoA। তাহলে এখানেও স্টার্টিং মলিকিউল হচ্ছে অ্যাসিটাইল-CoA। তাহলে এই অ্যাসিটাইল-CoA কোথায় তৈরি হচ্ছে? মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে কি করে আসবে? all the enzymes associated with the cholesterol synthesis are present in either endoplasmic, partly endoplasmic reticulum or cytoplasm. তাহলে mitochondria produced acetyl-CoA to be transported into cytoplasm, তাই তো? যেটা আমরা ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও দেখেছি। কি করে আসে? কি করে আসছিল ওখানে? ক্লাস করেছিস কি ফ্যাটি অ্যাসিড? হ্যাঁ, করিসনি তো। সেটা আসছিল যেটা সাপোজ অ্যাসিটাইল-CoA, ঠিক আছে, মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে ছোট করে দেখাচ্ছে, বড় করে দেখাচ্ছে, ঠিক আছে?
এটা these acetyl CoA enters comes into cytoplasm as a citate. যদি ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসটা পড়ে থাকে তাহলে বোঝাটা অনেক ইজি হবে, ঠিক আছে। ফার্স্ট অ্যাসিটাইল কোয়ে binds with the oxaloacetate in the TCA cycle to form citate. This citate, this one is the inner mitochondrial membrane that is very selective to permeability, আমরা সবাই জানি কারণ অনেকবার এই কথাটা বলা হয়েছে, ঠিক আছে। This citate is transported into the cytoplasmic site with the help of tricarboxylic acid transporter. Citate cytoplasm এলো, this is the cytoplasmic end, plasmic end, ঠিক আছে এলো। Next, when cytoplasmic citate enters into the cytoplasm, then ATP citate lyase acts on it and breaks citate into acetyl CoA and oxaloacetate. This oxaloacetate forms malate, and through malate it comes into mitochondria. This is the cycle that goes on, ঠিক আছে। তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যাসিটাইল কোয়ে সাইটোপ্লাজম এলো, সেম থিং ঘটেছিল ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসে। এইবার যে অ্যাসিটাইল কোয়ে এলো এটা তোর হয় ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হবে আর কোলেস্ট্রল সিনথেসিসে লাগবে, বোঝা গেল এটা। নেক্সট স্টেপস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস, বোঝা গেল এটা। তাহলে স্টার্টিং মলিকুল হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে, ফার্স্ট two molecule of acetyl CoA are condensed with the help of enzyme acetyl CoA synthase. First two molecule of acetyl CoA is condensed with the help of acetoacetyl CoA synthase and forms acetoacetyl CoA, ঠিক আছে। Next, another molecule of acetyl CoA is condensed with the acetoacetyl CoA and forms HMG CoA. Full form, ঠিক আছে। নেক্সট বলতো এই জিনিসটা এই সেম রিয়াকশন কোথায় ছিল? হ্যাঁ, কিটোন বডি সিনথেসিস। নেক্সট enzyme is HMG CoA reductase. It is the rate limiting enzyme that is পুরো প্রসেসটাকে ইয়ে করে, কি রেগুলেট করে হচ্ছে দিস এনজাইমস। দিস ইজ দ্য রেট লিমিট। ওখানে কি হয়েছিল, এটা দুটো জায়গাতেই আছে। এই যে এইচএমজি কোয়ের সিনথেজ এটা সাইটোপ্লাজমেও ছিল, মাইটোকন্ড্রিয়াতেও ছিল, ঠিক আছে। ওখানে কি হয়েছিল, এটাকে লায়েজ এইচএমজি কোয়ে লায়েজ দিয়ে ভেঙে আমরা অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট করেছিলাম, মানে কিটোন বডি ফর্মেশনের সময়, আর অ্যাসিটাইল কোয়ে করেছিলাম। এখানে হচ্ছে এইচএমজি কোয়ে রিডাক্টেজ দিয়ে ভেঙে আমরা মেভালোনেট করছি। ইট ইজ এ 6 কার্বন মলিকুল, ঠিক আছে। দিস মেভালোনেট undergoes decarboxylation or phosphorylation, dephosphorylation along with decarboxylation and forms isopentanyl
pyrophosphate. মেভালোনেট কাইনেজ এনজাইম। এখানে কয়েকটা স্টেপ আছে একসঙ্গে, দুটো তিনটে স্টেপ আছে, সেটা একসঙ্গে দেখালাম। ঠিক আছে, তাহলে 6 কার্বন ছিল, সেখান থেকে একটা ডিকার্বক্সিলেশনও হচ্ছে, সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গিয়ে 6 কার্বন থেকে 1 কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেল, তাহলে 5 কার্বন মলিকুল থাকছে, দ্যাট ইজ দ্য আইসোপেন্টানাইল পাইরোফসফেট। নেক্সট, দিস আইসোপেন্টানাইল পাইরোফসফেট 6 unit isopentenyl pyrophosphate condensed to form, তাহলে 5 কার্বন 6টা ইউনিট হচ্ছে, তাহলে কয় কার্বন মলিকুল তৈরি হবে? 30 কার্বন। দ্যাট ইজ ল্যানোস্টেরল, 30 কার্বন মলিকুল। ঠিক আছে, বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেরয়েড দ্যাট ইজ প্রডিউসড। এই দাঁড়া দাঁড়া, না 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 না, বলুন, দাঁড়া দাঁড়া, দেখতে হবে। না, এটা তৈরি করে হচ্ছে স্কোয়ালিন। স্কোয়ালিন, ঠিক আছে, এটা 30 কার্বনই, 30 কার্বন পেন্টানাইল থেকে 5 কার্বন স্কোয়ালিং হচ্ছে। এনজাইম ইজ স্কোয়ালিন সিনথেস। This is a linear structure. This is squalene is linear structure. তার মানে লিনিয়ার স্ট্রাকচার হলে আমাকে সেটাকে সাইকেল করতে হবে, সাইক্লেজাইজেশন করতে হবে। সেটার জন্য আগে স্কোয়ালিন ইপক্সাইডেজ দিয়ে এটাকে কনভার্টেড ইনটু স্কোয়ালিন অক্সিডেজ করা, অক্সাইড করা হয়। ঠিক আছে, দিস অক্সাইডস with the help of cyclase enzyme, সাইক্লেজাইজেশন হচ্ছে, তার মানে যেটা লিনিয়ার ছিল সেটা গোল হবে, ফর্মস ল্যানোস্টেরল। দিস ইজ দ্য 30 কার্বন, এখানে শুধু লিনিয়ার স্ট্রাকচার সাইক্লেন ফর্মে গেছে। ঠিক আছে, উইথ দ্য হেল্প অফ cyclase enzyme this forms ল্যানোস্টেরল। This ল্যানোস্টেরল is 30 কার্বন, but our cholesterol is কত কার্বন? 27 কার্বন। তাহলে 30 কার্বন থেকে 27 কার্বনে কনভার্ট করতে হবে, তাহলে 3টে ল্যানোস্টেরলের অ্যাকচুয়ালি তোর 4 এবং 14 নম্বর কার্বনে মিথাইল গ্রুপ থাকে। ঠিক আছে, আর 24-25-এ একটা ডাবল বন্ড থাকে। এই 3টে জিনিস সরাতে হবে, তাহলে ল্যানোস্টেরল থেকে কোলেস্ট্রল হতে গেলে 3টে মিথাইল গ্রুপ আর রিমুভড। ঠিক আছে, 3 মিথাইল গ্রুপ আর রিমুভড অ্যান্ড 24-25 ডাবল বন্ড ইজ রিডিউসড। আর ল্যানোস্টেরল 8 আর 9 পজিশনে একটা ডাবল বন্ড থাকে, সেই ডাবল বন্ডটা 5 আর 6 শিফট করা, তাহলে দ্য ল্যানোস্টেরল ইজ কনভার্টেড ইনটু কোলেস্ট্রল। বোঝা গেল? বোঝার দরকার নেই, বড় কঠিন জিনিস। ঠিক আছে, মুখস্থ করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে রেগুলেশন।
Regulation of cholesterol synthesis depends on the enzyme HMG CoA reductase because it is the rate limiting enzyme. Regulation occurs in three ways. এক হচ্ছে লং টার্ম রেগুলেশন, short term regulation. Long term regulation occurs through the gene coding for the cholesterol. Gene regulation, long term, when there is high blood cholesterol or huge cholesterol in diet, then this gene, the transcription of the gene coding for the enzyme HMG CoA reductase is down regulated. তার মানে কি ডাউন রেগুলেশন মানে কি সিনথেসিসটা কমে যাবে, আর যখন খাবারে কোলেস্ট্রল কম থাকছে বা বডিতে কোলেস্ট্রল কম থাকছে তখন ট্রান্সক্রিপশন অফ দিস জিন ইজ আপ রেগুলেটেড, মানে বেশি করে সিনথেসিস হবে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে শর্ট টার্ম regulation occurs through the covalent modification of the enzyme this enzyme HMG CoA reductase enzyme. ঠিক আছে, it occurs through phosphorylation and dephosphorylation of the enzyme. Dephosphorylation causes activation of the enzyme and phosphorylation deactivates the enzymes and thereby increase or decrease the synthesis of the cholesterol. Certain hormones, এখানে দুটো হরমোন খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই গ্লুকোজ আর ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে। ওয়ান ইজ ইনসুলিন, অ্যানাদার ইজ গ্লুকাগন। ইনসুলিন কি করে বলতো তুমি, আইডিয়া, ব্রেন খাটা। হ্যাঁ সেটা তো আছে, তার মানে না ফসফোরাইলেশন ডিফসফোরাইলেশন করবে, তাহলে আপ রেগুলেশন হবে আর কি। ইনসুলিন ইনক্রিজেস দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দিস এনজাইম। ইনসুলিন ইনক্রিজ দ্য অ্যাক্টিভিটি, কারণ আমরা যখন খাবার খাচ্ছি ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে যে কি লাইপোজেনেসিস, তার মানে লিপিড সিনথেসিসে হেল্প করবে। আপ রেগুলেটেড অর ইনক্রিজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দিস এনজাইমস অ্যান্ড অ্যালং উইথ ইনসুলিন থাইরক্সিন অলসো increase the activity of HMG CoA reductase enzymes. আর গ্লুকাগন কি করবে, decrease the activity of the. Next, coming to another important, তাহলে ইনসুলিন increase the activity of the HMG CoA reductase enzyme, glucagon decrease the activity of this. Third one, drugs. Certain drugs we most probably lipid lowering drugs are the most commonly prescribed medicine all over the world. ঠিক আছে, the drugs names are statin, নাম শুনেছিস? হ্যাঁ, statin, atorvastatin, simvastatin, হ্যাঁ, rosuvastatin, হ্যাঁ, কোলেস্ট্রল লোয়ার। তো আমরা তো কোলেস্ট্রলই পড়ছি, তাহলে তার জন্য লাগছে। ঠিক আছে, এখানে একটা কোশ্চেন তোদের আসবে আর কি, হাউ দিস ড্রাগস মানে স্ট্যাটিনস অ্যাক্টস, হ্যাঁ কম্পিটিটিভ, ওটাই জানতে চাইছি। ঠিক আছে, তার মানে এই যে এনজাইমটা HMG CoA reductase এর সঙ্গে স্ট্রাকচারাল সিমিলারিটিজ আছে স্ট্যাটিনের, তাহলে আমার সাবস্ট্রেট হচ্ছে HMG CoA reductase, এর সঙ্গে আমি যদি দিই স্ট্যাটিন দিই তাহলে এর সঙ্গে অ্যাক্ট করবে, এর সঙ্গেও অ্যাক্ট করবে, তাহলে দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তো ড্রাগসও এর সঙ্গে লাগছে, এর উপরে কাজ করছে, আবার এটাও এর সঙ্গে কাজ করছে। যখন ড্রাগ ছিল না পুরোটাই কনভার্টেড হচ্ছিল ড্রাগসের জন্য, কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর হওয়ার জন্য, তাহলে এটা আর এর সঙ্গে লাগতে পারছে না অতটা, তার মানে আলটিমেটলি কোলেস্ট্রল সিনথেসিস ইজ ডিক্রিজড। ঠিক আছে, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে। ওখানে যেটা বলেছিলাম যে নিম্যানপিক প্রোটিন, তার ক্ষেত্রে ইজিটিমাইড ছিল, ইজিটিমাইডের কাজ ছিল অ্যাবজর্পশন কমাচ্ছিল, কোলেস্ট্রলের অ্যাবজর্পশন কমাচ্ছিল। এ কিন্তু কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর হয়ে
কোলেস্ট্রল সিনথেসিসটা ডিক্রিজ করছে। দুটোর মোড অফ অ্যাকশন কিন্তু দুরকম, ঠিক আছে? এইটা তোদের পরীক্ষায় দেবে, ওইটা দেবে কিনা আমি জানি না, ঠিক আছে? নেক্সট, কটা বাজে? বোঝা গেল? এটা মোটামুটি বোঝা গেল তো? নেক্সট হচ্ছে এক্সক্রিশন। তাহলে কোলেস্ট্রল তো সিনথেসিস হলো, সবই হলো। এক্সক্রিশন অফ cholesterol. Normally, in normal diet in Indian, about 30 milligram, 300 milligram cholesterol is present in our normal diet, and body near approximately synthesize 700 milligram, 700 milligram per meal, per day meal. Our body synthesize per day as a whole total load of cholesterol is 1000 milligram per day. বোঝা গেল? আমরা যে খাবার খাচ্ছি তার সঙ্গে 300 থাকে অ্যাপ্রক্সিমেট, আর বডি সিনথেসাইজ করে 700। হ্যাঁ, 700 বডিতে সিনথেসাইজ হচ্ছে। ধর সমস্ত জায়গায় লিভার বল, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড বল, ওভারিস বল, টেস্টিস বল, all nucleated cells synthesize cholesterol. তাহলে টোটাল পুল পার ডে ইজ 1 গ্রাম, 700 মিলিগ্রাম, 1000, of which 500 milligram is converted into or synthesized or used for the synthesis of bile acid. ঠিক আছে? Another 500 milligram is excreted through the bile as unsensed. মানে another 500 milligram cholesterol হিসাবে they are excreted through the bile. First 500 milligram is used for synthesis of bile, and the rest of the 500 is excreted through the bile in unsensed condition. বোঝা গেল? This bile undergoes intrahepatic circulation. আমরা পড়েছি intrahepatic circulation. তার মানে যে portion of cholesterol was unsensed, that will go into intestine and will be oxidized by the gut bacteria and forms cholestanol. ঠিক আছে? ঠিক আছে? This is the excretion of cholesterol. তার মানে টোটাল লোড হচ্ছে 1000 milligram, 300 is coming from diet, 700, approximate 700 is being produced in your body, of total 100,000 milligram, of which 500 milligram is used for synthesis of bile, and the rest 500 are excreted through the bile in unsensed condition. বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে ফ্যাট অফ। এই যে কোলেস্ট্রল তৈরি হলো, তার ফ্যাট কি হবে? তাহলে বল, এটা তো ফাংশনের সময় বলা হয়েছে। কি হবে ফ্যাট? একটা তো সেল মেমব্রেন সিনথেসিসে লাগবে, সেকেন্ড হচ্ছে বাইল অ্যাসিড সিনথেসিসে লাগবে, কি এস্টারিফিকেশন লাগে। নেক্সট হচ্ছে যে ফর্মেশন অফ ভিএলডিএল, এলডিএল, যেটা লাইপোপ্রোটিনের সময় পড়ানো হবে। ঠিক আছে? এই 4-5টা কন্ডিশন ফিট আছে। কটা বাজে? আজকে আর পড়াবো না, কালকে সকাল। এখনো আছে এটা, কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। কে চলবে না? এখনো আছে কিন্তু, কোলেস্ট্রল শেষ হয়নি।
নেক্সট তাহলে চলো, ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স। কি নট উইলিং টু, নর্মাল রেঞ্জটা বলে ছেড়ে দিই, পরের দিন কালকে পড়া হবে। Normal blood cholesterol level is 150 to 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল, ঠিক আছে। তারপরে এর উপরে গেলে সেই একই গল্প, হাইপার, নিচে গেলে হাইপো, সেটা নেক্সট মর্নিং, ঠিক আছে। এটা পড়তে হবে, কিছু জিনিস পড়তেই হবে আর কি। এক হচ্ছে যে ফাংশন অফ দ্য কোলেস্ট্রল, তারপরে সাইক্লোপেন্টানো পার হাইড্রোফেনান্থিরিন রিং, তারপরে মোড অফ অ্যাকশন অফ কোলেস্ট্রল লোয়ারিং ড্রাগস, এগুলো পড়তে হবে। সিনথেসিস অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় তোদের জন্য, কারণ ইট ইজ ভেরি টাফ থিং, মনে রাখাটা খুবই টাফ আছে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে যে অ্যাসিটাইল কোয়ে কীভাবে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে সাইটোপ্লাজমে যাচ্ছে, এটা ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসেও ইম্পর্টেন্ট, এখানেও ইম্পর্টেন্ট।